सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब, सब सत्कार है सज्जनों ਨੂੰ जो इस वक्त जिंदगी ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਆ ਜੁੜੇ ਨੇ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ 7:37 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ। सन 2022 8 ਭਾਦੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 554 ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 8 ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਤੋਂ 9:30 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tivanaradio.com ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। इंस्टॉल करो। टिवाणा रेडियो का फेसबुक ते यूट्यूब पेज का लिंक मिलेगा, लाइक करो, बैल आइकन दबाओ। इस तो अलावा अमेरिका का कॉल टू लिसन नंबर 667 930 9260 ये नंबर मिलेगा, जिथे तुसी इस नंबर ते डायल करके अमेरिका भर दे विच इन्हां प्रोग्रामां नूं सुण सकदे हो। 667 930 9260 जे इस प्रोग्राम का लिंक तुसी अपने WhatsApp नंबर ते मंगवाउणा तां अपने WhatsApp ग्रुप दे विच शामिल हो सकदे हो। वो नंबर है 98 763 09655 9876309655 98 763 09655 अपना पटियाला स्टूडियो का नंबर है। इस नंबर ते तुसी डायल करके अपने WhatsApp ग्रुप दे विच शामिल हो सकते हो, प्रोग्राम दे विच भी कॉल कर सकते हो ते मेरे नाल कदे कोई संपर्क करना तां इस नंबर ते कॉल की जा सकती है। ते फेसबुक ते मैं थोड़ा अपडेट करना, फेसबुक ते अजे शायद लाइव नहीं हो सकिया, कोई दिक्कत लगता मैं तो रह गई है टैक्नीकली, ते मैं हुणे फेसबुक भी लाइव करना। वैसे यूट्यूब ते लाइव आ चुका है ते तारीख अज है 24 अगस्त सन 2022 बुधवार की शाम 8 भादों नानकशाही संमत 554। राजनीतिक चर्चा के वास्ते एडवोकेट सुरेंद्र सिंह होरां नाल जुड़ांगे ते सवेरे अज उन्हां दी कोई थोड़ी सेहत की नसाजी सी ते सवेरे नहीं जुड़ सके ते हुण आपां चंद पल बाद खबरां की चर्चा के वास्ते उन्हां दे नाल जुड़ांगे। प्रधानमंत्री साहब ने गेड़ी मारी है चंडीगढ़, की कुछ दे के गए ने मुल्लांपुर गरीबदास नूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह होरां दे वक्त ये तकरीबन 9 साल पहला इसका नींह पत्थर रखा गया सी, क्योंकि पंजाब दे विच वधदे कैंसर अते होर अलामतां दे मद्देनज़र जो स्थिति बन रही सी, उस स्थिति दे मुतलक ये जरूरी हो गया सी कि किते ना किते पंजाब दे विच इस तरह की कोई कैंसर इंस्टीट्यूट बने। जिहड़ा संगरूर बनिया होया PGIMR ते उस दे विच भी किते ना किते जिहड़ा वो सब सेंटर के तौर पर इसका काम करेगा। ते इस दौरान देखना होएगा कि आने वाले समय दे विच की इस दे विच अपडेट होर होंदियां ने, क्योंकि इस समय की ये जरूरत भी हो चुका है, क्योंकि कैंसर सिर्फ पंजाब ही नहीं, कैंसर की अलामत जिहड़ी है वो विश्व भर दे विच लोगों नूं लगाई नूं लपेट दे विच लिआउंदी है ते जिस करके बहुत सारियां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने लोगों नूं वध भी रहीआं ने। ते जिस दौरान किते ना किते इस तरह दी इंस्टीट्यूट शायद वड्डे लोकां की छोटे लोकां की सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ राहत भरिया हुंदा है ते क्योंकि कैंसर भी हुण नामुराद बीमारी नहीं, बहुत सारे लोग ने जिहड़े कैंसर दा समय रहिंदे इलाज जदों हो जांदा ते उन्हां नूं कोई दिक्कत नहीं आउंदी, खास करके ब्रैसट कैंसर जां होर जिहड़ियां अलामतां इस मुतलक बीबियां नूं आउंदियां ने ते उन्हां तों बचिया जा सकता है अगर थोड़ी थोड़ी कोशिश इस मामले दे विच कीती जा सके। पर इस दौरान किते ना किते सोचना होएगा कि इंसान दे वास्ते की जरूरी है ते की नहीं जरूरी। इस तो इलावा राजनीतिक चर्चावां करांगे, कुछ साधां डेरियां दी गल करांगे। इंद्रजीत निक्कू बगेश्वर धाम पहुंचे ने, उत्तराखंड दे विच पैंदा एक बड़ा नवीं जी उम्र का प्रचारक है, हिंदू प्रचारक है। ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਦੇ ਭੂਤ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਾੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਇੱਕ ਆਸ ਬਖਸ਼ਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਆਪਣਾ ਤਾਮਝਾਮ ਬਦਲਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਪਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਚੱਲਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਹਾਰਾ ਤਰਖਾਣਾ ਅੱਜ ਟੌਪ ਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਗਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੌਲਤਾਂ ਫੀਲ ਕੋੜੇ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇਸ ਮੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਰੂਪ ਰਹਿਣੇ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਾਲੜੇ ਕੇਸ ਮੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੌਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੱਬ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਘਟਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਘਟਾ ਲਓ। ਖਾੜੇ ਦੱਸੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਇੱਥੇ ਗਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਕੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਿਕਨਾ ਜਿਹਾ, ਕਦੇ ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਗਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਸੰਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ? ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਭੇਡਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਚੈਨਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ, ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਕਰਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮਗਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮਗਰੀ ਹੋਰ ਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣੋ ਲੋਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਰ, ਅਚੱਕੇ, ਬਦਮਾਸ਼, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਕੋਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਚੋਰ, ਅਚੱਕਾ, ਲਟੇਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਸ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਵਾਕੜਾ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਚਿਕਨਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਾਇਣ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਭਗਵਤ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਅੰਜੀਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੱਥੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਜਿੰਨ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ, ਬੱਚਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਕੋਈ ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਭਾਪਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਧ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਲੀ ਯੂਪੀ ਉਰਲਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਝੁਮਕੇ ਵਾਲੀ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਰੇਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰੇਲੀ ਤੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਾੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਜੇ ਖਾੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲਓ, ਬਥੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਕੋਠੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲਾਣਾ ਫਸੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਚਮਕਾ ਤਿੱਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢੋ ਭੂਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਮਟਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਬਾਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਪੱਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਲਾ ਨਾਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਆ, ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਾਉਂਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖ ਫੜ ਇੱਥੇ ਵਲਣਾ ਜਿੰਨੀ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਭੱਜਣਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਭੱਜ ਚੱਲ ਚੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। 99.99% ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਅਗਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੁਨੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ? ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਰੇਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਚੌਪਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਫੈਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਮਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕਰੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਨ ਕਰਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਮਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ। ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੋਰਚ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਪੋਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 46 ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ 47, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ 1997 ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਟੇਵਾ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੜੋ ਟੇਵੇ ਵਾਲਾ, ਫੜੋ। ਫਿਰ ਟੇਵੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਟੇਵੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ। ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਜਾ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਆਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ
ਟੇਬਲ 'ਚ ਮੋਹਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ 300 ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ 500 ਇੱਕ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੈਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰ ਜਿਆ ਕਰੂ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਤੇ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਨਨਾਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਸ ਤੇ ਨੌਂ ਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਬੇ 100 ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 50 ਦੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ 50 ਨੇ 500 ਹੋਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 30 ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਰਫੜ ਆ। ਬਾਬੇ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਫਿਰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਏਡਾ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿੱਕੂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਪ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ 3 ਲੜਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੂੰ, ਗੋਡੇ ਰਗੜਦੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਉਹਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਕੋਈ ਫਰੋਜਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੌਲੀਆਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ। ਡਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਪੀ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਮਰੀਕ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਮੀਏ, ਬੰਗਾਲੀ ਮੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਉਹਦੇ ਨਵਾਸੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਦਰਬਾਰ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂਗੇ? ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖੁਰੜੇ ਧੋ ਪੀਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 2-3 ਦਰਗਾਹ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਪ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਪ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਜੀ, ਰੈਂਟਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਯਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਜੇ ਆਖੇ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਸਮਝੋ। ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਦੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ,
50 ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ 50 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਹੋਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਫਲਾਂ ਘੋੜਾ, ਟਮਕਾਂ ਘੋੜਾ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਗੁਲਗੁਲੇ ਜੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਗੋਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਸਰਬਜੀਤ ਤੇ ਕੋਈ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿਕਨਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਨਿੱਕੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਕਦੇ ਬੱਬੂ ਦੀ, ਕਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ, ਕਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ। ਇਹ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। 85 ਨੰਬਰ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। 85 ਨੰਬਰ ਬਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7000 ਬਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਟੇਵੇ ਟੂਵੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਬੀਤੀ ਹੋਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜੀ ਲਾ ਲਓ 17-18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜਾਂ ਚੱਲੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ 41-42 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਸ ਰੂਸ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੇੜਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ ਰਾਸ ਰੂਸ ਪੀਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੜ ਖਾਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਦਾ ਜੇਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂ ਘਰ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਪੂੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪੰਡਤਾਂ ਚ ਲਾ ਪਿਆ, ਆਹ ਫਸਦੇ ਖਾਈਦਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਮੱਛਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਅਖੇ ਲਾ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਅਖੇ ਦਿਖਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਤੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣਾ। ਬਾਜੀ ਉਹਨੇ ਗਾਲਿਆਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਆਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਚੜਾਈਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਇਆ ਛੱਡ ਤਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਝੰਮਿਆ ਜੀ ਬਾਣ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਲੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਗੜਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਐਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਰਾਮਪਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਅਨਵਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। SC ST ਵਰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਗਾ ਲੈ ਬੈਠਾ। RSS ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਾਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ RSS ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭਤੀਜਿਆਂ 'ਚ। ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੋਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਸੀ ਗੱਦੀ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਆ ਰਣਬੈਕਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਪਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। 66 ਨੰਬਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਚ ਇਹਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਸਾਧ ਨੂੰ ਉੱਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਆ ਜਾਣੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿੱਕੂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਗੂ।
ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਲਮਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੰਸਰਾਜ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੂਰਾਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਾਧ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ? ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਟਾ ਪੀ ਜਾਓ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਓ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਸ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੈਠੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਸ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੇਗੀ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਬੇਬੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਨੇੜੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸੱਸ ਨੇੜੇ। ਪਰ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਨੇੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਘਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਵਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਝੱਖ ਮਾਰਨ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ 17 ਨੰਬਰ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਕੋਡ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਉਹ। ਚਲੋ ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਬਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਭਤੀਜਾ ਇਹ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਤਾ ਇਹ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਕਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਧਾਮ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਬਾਬਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ? ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ? ਇਹ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਿੱਕੂ ਤੇ ਆਈਏ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਟਵਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਾਇਕ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਵਲੀ ਪਰੀਆ, ਹਾਂ, ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਘੋੜਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਨਾ, DMC 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਸਵਾਲ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰੀਏ ਮਦਦ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਜੱਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤਵੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਇਹ 100 ਨੋਟ ਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਗੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ ਵੀ ਵਲੀਪੁਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਏ, ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ। 8-10 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਭਾਜੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਠੁੱਕ, ਉਸ ਠੁੱਕ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਾੜੀ ਤੌੜੀ 'ਚ ਛੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
मेरा प्रोग्राम 5-5 7-7 मतलब एक मैं राधे मां ते प्रोग्राम कीता सी राधे ते वो मेरा दोस्त सीगा सुरेंद्र एडवोकेट उन्होंने राधे मां नूं जनतक कीता सी D5 ते काल चैनल ते मैं प्रोग्राम कीता वो बाई जी 22 ਲੱਖ ते वो प्रोग्राम पहुंच गया सी आखिर ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਤਾ ਮਤਲਬ 21 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੱਟ ਸੀਗੇ 2-2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ 6.5 ਲੱਖ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਨੇ ਹਨਾ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੁਣ 600 ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਈਏ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਇੰਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਹੈ ਬਈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਿੱਕੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਵਧੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਜੀ ਕਰੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਛੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੇਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚੜਾਈ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਏ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਕਾਰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰੀਏ ਸਿਰੇ ਚੜੇ ਨਾ ਚੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਚਲੋ ਬਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਐ ਨਾ ਰਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੋੜ ਚ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਡੇ ਆ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਹੁਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਧੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਧੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਈ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਾੜੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਰੁੜ ਪਣੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਖਾੜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਹੈਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਚਲੋ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਬਸ ਕਰੋ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਫਰ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਨਿੱਕੂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗੀਤ ਗਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿੱਕੂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੇਵ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਿੱਕੂ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਦੇ ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਖਤਮ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟ ਲਓ ਰੋਣਾ ਕਾਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਾਧ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ
ਐਸ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਤੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਊਗਾ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੰਗੀ ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੰਗੋ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਤਾਂਘ ਜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਲੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਤਿਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ ਚੜਾਤਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਲਵਾਈ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਆ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦੋ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਪਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਦਾਨ ਪੇਟੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਭੇਜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੀਕੇ ਵੇਖੀ ਪੀਕੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਲੁੱਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਡਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਆ ਲਿਖੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ ਜੋ ਮਰਜੀ ਆ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਡ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਮੰਦਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੰਦਰ ਗਿਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੇ ਹਮਾਰੇ ਵਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਆਪਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਸ਼ੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੇਮ ਲਾ ਗਏ ਆਪਣੀ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਪੀਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੀਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੀਕੇ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲੋ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਆਬਰੂਆਂ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਗੀਤਾ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੁੱਚੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਖੋੜੜੇ ਧੋ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਯਵਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਹ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਪਖੰਡ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ ਮੰਨਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਧੋਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਰਤਨ ਧੋ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਸਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਸਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਕੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟੋਏ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਭ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ, ਜਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਝੱਲਣੇ, ਸਿੱਕੀ ਲਈ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਕੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 2012 ਵਾਲੀ ਚੋਣ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, 17 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਈ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਵੱਜ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਉਦਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਟੰਟ ਸੀਗਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ, ਖਰਚਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨਾ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਕੱਟ ਜੂਗਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕੋ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2012 ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਜਿੱਤਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਮਾਝੇ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਰਨੈਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਜਰਨੈਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਜਰਨੈਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਜਵਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰਾਤਾ ਖੜ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ 17 'ਚ ਫੇਰ ਚੋਣ ਲੜ ਲਈ, 16 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਪੁੱਛੇ 17 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਲੜੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੰਟ ਹੀ ਨੇ, ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ,
ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਆਪੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਆਪੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਗੈਰ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੈਮਰੇ ਘੁੰਮੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਬਰਸ਼ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ ਪਕਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਟੰਟ ਆ। ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਖੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਨਸੀਬੋ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ LLC ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰੀਫਰ ਦੇ ਲੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਜੌਨਸਟਾਊਨ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੇ ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਲਵੇਨੀਆ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਲੋਡ ਨੇ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਲੋਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ LLC ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਲੋਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਪਰ ਟੂ ਸ਼ਿਪਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲੋਡ ਨੇ। ਲੋਡ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 33 ਤੋਂ 54 ਡਿਗਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਫਰ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ MD ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਨੰਬਰ 484 320 6700 4843206700, ਸੈਲ ਫੋਨ 302 563 0080। goldenkeyexpress.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, goldenkeyexpress@gmail.com ਈਮੇਲ ਹੈ। ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਜੌਨਸਟਾਊਨ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਲਵੇਨੀਆ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਰੀਫਰ ਦੇ ਲੋਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੈਲਸ ਦੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ $3 ਤੋਂ $5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ, ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 972 363 3700 972 363 3700 ਨੰਬਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਛਕੋ, ਛਕਾਓ, ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਐਡਰੈਸ 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 661 304 7500 6613047500 ਤੇ ਜੈਕ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 661 885 8858 6618858858। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 3 ਬਾਬੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਨੇ ਜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਦੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੜਾ ਬੋਲੂਗਾ, ਚਿੜੀ ਬੋਲੂਗੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋਊ। ਜੇ ਚਿੜੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਚਿੜਾ ਬੋਲੂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
कमाल है, बाठां वाले तो सिरे ला गए। देखो साडा कोई धर्म विशेष जां कोई आलोचना करना नहीं है। धर्म अपने आप च बहुत पॉजिटिव चीज़ है। जिहड़े कहंदे रब दा नाम फलाना टमकाना, मैं उन्हां दे नालों ज़्यादा धर्म नूं स्टडी करदा कि धर्म है की है। तुसीं चोरी ठगी नहीं करदे, तुसीं धार्मिक हो। जे तुसीं कहंदे हो ना ना रब दी लोचना नहीं, पखंडियां दी लोचना करना धर्म है। की बदी दी लोचना करना कोई माड़ा? की इन्हां च बदियां नहीं हैगियां? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਆਬਰੂਆਂ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜਾਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਪੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਪਏਗਾ। 18-19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸੁਧਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੜੇ ਨਾਲ ਬਿੱਧ ਬਣਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਈਏ, ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਤੀਵੀਂ ਪੈਰੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਆੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ CM PM ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬਿੱਧਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਰਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ PM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੇੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ, ਨਿੱਕੂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਲਾਰਾ ਕਾਫੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਗਾਇਕ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗਾਇਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦਲਜੀਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਖਾੜੇ ਖੂੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ ਬਲੀਪ੍ਰਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ PM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਰੋ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਿਮੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਚੋੜ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਗਰਭ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਿਮੜਦੀ ਹੈ ਡਰ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਚਿਮੜਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਤੇ ਡਰ ਔਰ ਭੁੱਖ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਮੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਔਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਹ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੀ ਡਰ ਅਤੇ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਨਵਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕਰੋ ਕਿਰਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ
ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਅੱਜ PM ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਹਿ ਜੂ ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ ਟੋਟਲ ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰਫ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਕੇ ਲੰਘ ਚੱਲੀਏ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਚੋਣ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉਦੋਂ MLA ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ DSP ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਭਣਵਈਆ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਧ ਵਾਲਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਝਾ ਫੇਰ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਝਾ ਫੇਰ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਫੇਰ ਤੇ ਡਬਲ ਮਾਂਜਾ ਲਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਦੇਖ ਲਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਧ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਤੱਕਿਆ, ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋਗਾ, 4-5 'ਚ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਧ ਦਾ ਫੁੰਡਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕੋਈ ਸਾਧ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਸਾਧ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਚਣਾ ਕਿ ਸਾਧ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਧ ਮਲੰਗ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਲੰਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਤਾਂ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਕਿ ਮਲੰਗ ਵੀ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਮਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਲੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਲੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਕਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਡਾ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਲੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਮਸਤ ਮਲੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਲੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਸੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦ ਤੇ ਮਲੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂੰਝੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿੱਕੂ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਕੂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਧ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਯਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ, ਕੀ ਖਾੜੇ ਉਹ ਸਾਧ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਪੈਂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੌਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਫਿਲਮ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਾਬਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੇਮ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੁਕੱਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸੰਸਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ,
ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ? ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ? ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐ ਮਾਰਦੇ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੀ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾਲਸ ਮੈਂ ਘੱਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਨਬਾਕਸ ਲੰਬੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲਸ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ, PM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ 2013 ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। 4 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2017 ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। 2022 ਅਗਸਤ 'ਚ ਆ ਕੇ 20 ਅਗਸਤ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ। ਅਗਸਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 56% ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, 56 ਜਾਂ 57% ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮਾਈਲੇਜ ਇਹ ਲੈ ਗਏ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਵਾ ਦੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਥੋੜੀ ਆ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੇ ਦਮਖਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਨੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਣਗੇ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਚਾਹੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਕਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਖਰੇ ਲਾਮ ਝਾਮ ਹੈ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੁੱਤੀ ਭੌਂਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਭਾਈ ਤਾਂ ਭੱਲੇ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਭੱਲੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭੱਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਭੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੱਛਰ ਦੀ ਭੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਲੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵਾਲਕਾ, ਭੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰੇ ਆ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਆੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਗ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆੜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲੋ ਸ਼ੈਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝਣਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਗੜ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੀ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਰਾਹੀ ਮਾਜਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹੀ ਮੋਪੜ ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਕੋਲ ਸੀਲੋ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ 97 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ 500 ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਖੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁੱਤੀ ਭੌਂਕਦੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਖੜ ਗਏ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜਦੇ ਨੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਮ ਝਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਵੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਆਸ਼ੂ ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਝੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਯਾਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਤਾਤ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਗਾਮਾ ਧੂਰਕੋਟ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਨੂਰ ਬਸੀ ਪਠਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਗੀਤ ਚੱਲਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇਰਾ ਲਿਖ ਦੂ ਸਫੈਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਰਾਹੀ ਨੇ 90% ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਉੱਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਵੀ ਤਰਸਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੁਗਤ ਆਪਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏ ਅਕਸਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਮਾਣਾ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਟੌਪ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਏ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੰਝੂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਬਜਰ ਬੇਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਚੈਨਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਸਮੇਰ ਢੱਟ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਭੇਡਾਂ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਝਟਕਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗੇਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਬਲ ਗੇਮ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਮਤਲਬ ਤੂੜੀ ਗਿੱਲੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਾਜ ਬੈਠਾ, ਹਨਾ। ਕੀ ਸਿੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਤਰਸੇਮ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਮਤਲਬ ਰੇਅਰ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਾਜ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠਦਾ? ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਾਜ ਬੈਠਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਛੱਤਰ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ। ਜੇ ਜ਼ੁਰਤ ਇੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਾਜ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਵਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਕਸੋਰਗਨਾਰ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਕਾਲ ਇਸ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 15 ਨੰਬਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਨਵੇਂ ਬਾਬੇ, ਉਹ 20 ਸੈਕਟਰ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਬਾਬੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਚ ਆਪਣੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, 5-7-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਬਈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੌਂਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਡ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ
ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਨ ਚਿਹਰਾ ਨਿੱਕੂ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੋ ਬੈਠਾ ਸਾਧ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ, ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਰੇਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 44 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਪਾਤੀ। ਬੀਬੀ ਕਹੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 20 ਬੁੱਧੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੋਹਾਲੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਗਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਉਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੇਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ, ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਲੌਸਟਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 1414 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ, ਲੌਸਟਿਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਵਰ ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 425 232 84 13 4252328413 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ 35 ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,649 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ 'ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ 28 ਅਗਸਤ 3:30 ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗੁਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਥ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜਣਗੇ ਜੀ, ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਮਕਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤਿਆਰ ਨੇ।
ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਨੇ। ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਵੇਜਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਡਿਸਪੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ 253 266 6924 25366924। ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ 206 354 4060 2063544060 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਗੋਲਕ ਨੇੜੇ ਪਏ ਜੰਗਲੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਜੰਗਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਗਰਮੇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਛਾਪੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਠਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਕੰਪਲੀਟ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੱਜਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ। ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ BJP 'ਚ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਾ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਭੱਜਣਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਰਹੂਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਥੱਲੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਉੱਤੇ BJP ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਬੜ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਜਾਪਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਰੇ ਜਾਵੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੇ,
ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿਲਜੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵੀ ਮਗਰ ਹੋਣੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਮਗਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਤੱਕ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪਰ 97 ਤੋਂ 2002 ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, 2002 ਤੋਂ 7 ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੋੜਤਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੇ 7 ਤੋਂ 12 ਤੇ 12 ਤੋਂ 17 ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ 17 ਤੋਂ 22 ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋੜਤੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਓ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇੜ ਕੇ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਕੱਟੜ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਫਟ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ LLC ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਰ ਦੇ ਲੋਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਜੌਨਸਟਾਊਨ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਲਵੀਨੀਆ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਲੋਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਜੋਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਪਰ ਟੂ ਸ਼ਿਪਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲੋਡ ਨੇ, 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੀਫਰ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ MD ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਨੰਬਰ 484 320 6700, 4843206700, ਸੈਲ ਫੋਨ ਹੈ 302 563 0080, 3025630080 ਸੈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਨੇ। goldenKeyAccess.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, goldenKeyAccess@gmail.com ਈਮੇਲ ਹੈ। ਲੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਜੌਨਸਟਾਊਨ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੇ ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਲਵੀਨੀਆ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਲੋਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਲੋਡ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ $3 ਤੋਂ $5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 972 363 3700, 9723633700। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਨੇ, ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਲੋਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ 253 266 6924, 2532666924। ਗੈਰੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ 206 354 4060, 2063544060 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੈਰੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦਾ। ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਲੋਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਕੀ ਵਾਲਾ ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਵੇਲੇ ਛਾਲ ਅਗਲੇ ਨੇ ਚੁਕਾਈ, ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਆਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਢੱਕੀ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਫੀ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢੱਕੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਖੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਲੋਕ, ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਘਰੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਘਰੇ ਬੀਬੀ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੀਬੀ ਮੇਲੋ, ਤੇ ਮੇਲੋ ਦਾ ਫਿਰ ਮੇਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ,
मैं इंटरव्यू भी कीता सीगा, बड़ा कमाल दा गीत है कुलदीप मानक दा ते गुलशन कोमल दा कि घर मेरे जेठ दी चले रांझा रुलदू बकरियां चारे चित करे हो जा साधनी सस चंदरी बोलियां मारे। सुनो किते उस गीत नूं, ਉਹਦੇ ਚ कहानी ਉਹੀ है, घरां दे विगड़े रिलेशन दी कहानी है ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੱਸਿਆ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੋਲੂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਜ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ ਈਮੇਲ ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਲਾਸਟਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਸਟਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਵਰ ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ब्रांडेड ते अनब्रांडेड डीजल खरीद सकते हैं। कोई डील बनानी है बलवीर सिंह समानपुर होने भरा हरजाप सिंह का नंबर नोट कर लो 425 232 84 13 4252328413 नंबर हरजाप सिंह होना। सुरेंद्र गल करते हैं सोनाली फोगाट की, ग्लैमरस लेडी सी ते सियासत दे विच आई सी, पैर धरावा होया सी। इस दौरान इसका शक्की हालात दे विच गोवा च कल मौत हुई है, संस्कार किया गया ते इस दौरान हिमाचल ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਆ ਰਿੰਕੂ उसने दोष लाए ने कि सोनाली फोगाट का रेप ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਨਾ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਨਸ਼ਾ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਕਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਿੰਕੂ ਢਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਆ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ 2015-16 ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਧੀ ਵੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੀਏ ਹੈ ਸੁਧੀਰ ਸਾਗਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਿੰਕੂ ਢਾਕਾ ਨੇ FIR ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੂਮਨ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਰਿੰਕੂ ਢਾਕਾ। उसने दोष इसके सोनाली के पीए सुधीर सागवान ते उसके दोस्त सुखविंदर ते लाए ने कि इन्होंने खाने च नशीला पदार्थ दे के उस नाल बलात्कार किया, वीडियो बना के ब्लैकमेल कीतियां ने। ये सिर्फ हुण नहीं कि 3 साल तो यह बलात्कार उहदे नाल कीता होया कि सानू 3 साल का पता सी, पर बीजेपी दी आगू है, देश च की विदेश च सिक्का चलदा है। जदों 3 साल पहलां तुहाडी भैण नाल रेप होया होवे ते उहदे पीए ने कराया होवे ते फिर तुसीं उहनूं पीए नूं उहदे घरे रखी बैठे हो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛੜਯੰਤਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਆਪਣੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਆ ਦੇ CM ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੂਥਨ ਕਲਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਸਾਵੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ। DGP ਖੁਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ PA ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੁਧੀਰ ਸਾਗਵਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਨਾਲੀ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲੈਮਰਸ ਲੇਡੀ ਆ ਜੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਸਾਗਵਾਨ ਤੇ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਮਾਰਟ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਦੋਨੇ, ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਨਾਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸੁਧੀਰ ਸਾਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧੀਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ PA ਸੀ ਸੁਧੀਰ ਸਾਗਵਾਨ, ਉਹ PA ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਰਿੰਕੂ ਢਾਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੁੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਟਾਫ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸੁਧੀਰ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੀਰ ਖਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿੰਕੂ ਢਾਕਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਤਾ ਫੁਗਾਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਸਾਰਾ ਸੁਧੀਰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਸੋ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜੀਜੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਰ ਸਥਿਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਸਾਗਵਾਨ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਫੋਨ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ATM, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿੰਕੂ ਢਾਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਆ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੋਨਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੁਗਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਟਿਆਰ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਟੀਨੇਜਰ ਹੈ, ਕੁੜੀ 16-17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਯਸ਼ੋਧਰਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਮੌਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ ਰੇਮਨ ਫੁਗਾਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਫੁਗਾਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਇਹ ਬਿਗ ਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ, ਡਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੋਆ ਦਾ CM ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੋਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਸੀ ਲੇਡੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਤੇ ਆਖਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦਾ। ਸੋ ਸੋਨਾਲੀ ਫੁਗਾਟ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਵਿਸਤਾਰ ਲੰਮਾ ਸੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣ। ਸੁਧੀਰ ਸਾਗਵਾਨ, ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਜੇ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਭਜਨ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਣ ਚਾਂਦ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਵਾਲੀ, ਫਿਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ। ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮੋਹਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ,
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ 'ਚ ਗਿੱਠ-ਗਿੱਠ ਤੇ ਸੁੰਡ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲਾਹਨਤੀ ਆ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਭਰਾ ਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੈਮਰਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਰ ਨੇਤਾ ਇਦਾਂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਨਗੇ? ਕਰੋ ਕਰਾਂ ਕੰਪਲੀਟ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਤਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਆਪਸ 'ਚ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਾ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਾਹ ਉਨੇ ਹੀ ਮੋਕਲੇ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਕਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਉੱਠੀ? ਖਾਸ ਕਰ ਚਲੋ ਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ, ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਜੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਰੇਪ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੇਸ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਝਾੜਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਆ ਉਲਝੇ ਪੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਝਗੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ 2016 'ਚ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ, ਬਿਗ ਬੌਸ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ, ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, 133 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣਿਆ, 2600 ਬੈੱਡ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਸਾਂਵਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਂ ਉਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਪਲੋਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਆਨੰਦਮਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਠ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੱਠ ਦੀ, ਸਾਊਥ ਦਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੱਠ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 133 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, 2600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਪਰਸਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤਾਮਝਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ 12,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਤੇ 700 ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਵਾਰਡ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 300 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈੱਡ ਨੇ ਤੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਈ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰੋ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਛਕੋ ਛਕਾਓ, ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਐਡਰੈਸ 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93-307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 661-304-7500 ਤੇ ਜੈ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661-885-8858। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਟਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 1414 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 425-232-8413। ਹਰਪਾਲ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ 12 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਧਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਠ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਾਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਡ ਸਰਵਿਸ ਨੇ। ਸੈਟਲ ਦੇ ਲੋਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਗਦੇਵ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ 253-266-6940, ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ 206-354-4060। ਸੈਟਲ ਦੇ ਲੋਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਡ ਸਰਵਿਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਰੀਫਰ ਦੇ ਲੋਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਜੌਨਸਟਾਊਨ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਲਵੀਨੀਆ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਰੀਫਰ ਦੇ ਲੋਡ ਨੇ। 33 ਤੋਂ 54 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੋਜ਼ਨ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਰ ਟੂ ਸ਼ਿਪਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲੋਡ ਨੇ। 10% ਕੰਪਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਨੇ। ਰੀਫਰ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ MD ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਨੰਬਰ 484-320-6700, ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੈ 302-563-0080, ਵੈਬਸਾਈਟ goldenKeyExpress.com। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਲੋਡ ਨੇ। ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਜੌਨਸਟਾਊਨ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਲਵੀਨੀਆ ਮਿਸ਼ੀਗਨ। ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਲ ਸਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ $3 ਤੋਂ $5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਟਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਵੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 972-363-3700, 9723633700। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ Facebook ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ YouTube ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ Facebook ਜਾਂ YouTube ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ ਸਖਾਲਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਾਲੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕੂ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿੱਕੂ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਫਿਕਸ ਨੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ, ਭਗਵੰਤ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਉਸਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਜੀ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਦੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੱਗੀ ਟੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾ, ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬਾਉਂਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸੁੰਨ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਟੋੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਭਾਲਦੇ ਨਾ, ਖੋਖਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਲੀ ਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਗਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।